warm welcome to your own show, Gurseema's Gupshup. Yes, your host Gurseema is here to share the journey of one more women with more experiences and lot more chit chat. So today in our studio of Gupshup, we have Doctor, Pediatrics, Child Specialist. So very warm welcome, Doctor. Thank you so much. And I want, Doctor, you please introduce yourself to my audience. With Thank your you name so and much your- for having me here. It's a pleasure coming to Pleasure you is all anytime. mine. So I am Dr. Manmeet Kaur Sodhi. I am presently heading the Department of Pediatrics at Government Medical College, Yes. Amritsar. And I am basically too devoted as a pediatrician because I think the child is the future of the nation. And Very once we true. are talking and of child health, we are doing the best thing we can do for our nation. Perfect. And Doctor, if I ask you, it's been how long that you are into this profession? I have been a doctor for now almost 32 years, but a Once you started pediatrician. with your work as Yeah. a As a pediatrician. pediatrician, it's been like I passed out my pediatrics in 2002, so I think it's around 23 Okay. years. Yeah. So it means if I calculate the years, Doctor Manmeet, you have studied for good number of years. If you can just calculate and mention us ki how yeah, many a doctor has to almost study for around 10 years. So after your plus two, Yeah, after clearing your PMT, plus two, you do your MBBS for 5.5 five years. and a half year. And then you go into your post graduation. That's about 3.5 3 years. and a half years. So it's almost 9 to 10 9 years to 10 of years intensive of study that you put in. Intensive study, Yeah. very true. And let's start your journey from your school days. Yes. Share something that about your school days, about your It's childhood wonderful when you talk about school. You days. just Yeah, go it's back. all, है ना? it lent charms. Yeah, because ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਲ ਹੈ ਬਚਪਨ ਉਹ ਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਾ ਹੈ time ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਹੈ, very true. ਔਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਸਵਰਗ ਹੈਵਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਔਰ Yes, ਇੱਕ ਘਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ because no social ਟੀਵੀ media, ਮੋਬਾਈਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ you know, ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਮੈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ there are endless channels and Yes. at that time DD1 used to come Yes. Jalandhar, Doordarshan. everything else was limited but the school fun was unlimited, Unlimited, very and true. it was not only with your friends. We had wonderful teachers. So your ma'am schooling is from Yes, my schooling is like as diversified as India is because I Okay. started my primary schooling in Gwalior. Acha in Gwalior. Yeah, So your then- birth is My birth is in Jodhpur. Jodhpur. So if you So it's why it is so diversified. It's yeah, your because father was. I was blessed to we have been born into a Fauji's family. I was about to And, say, wasn't your father is in? He was in the Air Force, Air and Force. we truly traveled the length and breadth of India. That's nice. And it was so wonderful to come in touch So with from all cultures. Gwalior, Yeah. you came to. Then I went to the south, Ah. where I did my 4th to 8th standard, and from Okay. south we, actually jumped to the east, Siliguri. Okay. So I did my 9th and 10th in Bagdogra, which is a very pleasantly, I would say beautiful place. Beautiful with place. lots of tea gardens How and a sweet. very good ambience. है So, ना? and then coming from there with such a, with the sitting in the nature's lap, switching on to Amritsar, because Amritsar, these Yeah. days, so even the rush is too much. I don't ਨਹੀਂ know. ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ Vacations. ਸਮਰ So, ਵੈਕੇਸ਼ਨਸ was it some relatives were here? Yeah, my nani was here, my Okay. dadi was here. So Okay. Nanke, Dadke, these Nanke, 2 Dadke months was used to here. be like total fun out here Total with fun. cousins, है ना? And at that time cousins used to be the best thing you can have in Yes. the life, So, okay, so that was something, Dr. Manmeet ki खूबसूरत ja bachpan without the gadgets and with all your relatives, Yeah. a wonderful time. Wonderful time because I had fun. मैं पढ़ाई भी बहुत दिल लगा के ਹੁਣ की ਪੜ੍ਹਾਈ थी. ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਆਫ ਮਨਮੀਤ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਡਾਕਟਰ ਇਨ ਦਾ ਆਰਮੀ ਅੱਛਾ ਸੋ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੋਟ ਔਰ Okay. ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ Uniform. ਸੋ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਮਾਈ ਆਈਡਲ ਸਟਿਲ ਟੂ ਦ ਡੇਟ ਆਈ વુੱਡ ਸੇ Okay. ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ ਆ
ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ this is what I would do in my life. Well, this is the complete frame where you would Yeah, like to, I like see to yourself. fit myself in. So ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਂਗੀ। ਹਾਂ। ਪਰ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ Right. ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ How ਕੁਝ ਕਰਾਂ sweet. ਸੋ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬੈਟਰ। So it was, it was your prior vision कि हाँ, I would like doctor to go बनना है, for, बिल्कुल। मतलब especially the मतलब child Right, specialist बनना। right, That was right. you, मतलब that was the thing that you opted for yourself. Yes, it was, I think, more or less defined by the time I was in 10th or 11th. Yeah, it was defined. अच्छा, it was defined at that Yeah. early stage. That's nice. So ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। Yeah, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ I would say that it is a blessing to be here because ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ MBBS ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਹੀ ਔਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। MD ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਾਈ ਆਈ ਕਾਲ ਇਟ ਅ ਬਲੇਸਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਲਾਈਨਡ ਸੀ, ਐਫੀਲੀਏਟਡ Okay. ਸੀ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਦੈਟ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ MBBS MD Right. ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਐਮ ਹੈਡਿੰਗ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। Yes. So what It's better a, thing it's a can I big get privilege. than this? It's a big Yeah. privilege, and by God's grace, with Yeah, your hard obviously. work, I would like to congratulate you. This Thank is you a so big much. achievement, ma'am, Thank you. because ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਐਂਡ देयर you and as a you are as one of the leading Yeah. personality over there, so it's a very it's a blessing. It's an opportunity to come back and finally give back. give back and serve the ਵੈਸੇ community. ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ Right. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਵ ਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਗਿਵ ਬੈਕ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ In totality, ਬਟ very ਇਨ ਬਿਟਸ true. ਐਂਡ ਪੀਸਸ ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ How ਕੈਨ much ਡੂ you can- that's ਯੂ ਟੂ nice. ਸ਼ੁਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗਿਵ ਬੈਕ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਯੂ ਐਂਟਰਡ ਦੀ ਸੇਮ ਕਾਲਜ where you have ਯੈਸ been ਯੈਸ learning? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ- ਵਾਪਸ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਸਨ। ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਵਨਸ ਯੂ ਆਈ ਗੈਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਬੈਕ ਕਿ ਟੂ ਤੁਹਾਡਾ ਦ ਹੋਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੀਲਿੰਗ ਯੈਸ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਬਲੈਸਡ ਵਾਓ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ yeah wow feeling and it was like one thing just came to me that I am here for a purpose. ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ for your life. yes and then this is it that I should identify myself as this institute from here on. so Right. ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 10 plus years ਹੋ ਗਏ ਨੇ Right. ਬਟ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। So wonderful. It should so shine wonderful. as bright as And I know it will be because see any institute is just a building. Yeah. But who leads it? It's the people who are working definitely. hard and making it with that structure, showing that structure to the world. Okay. ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ। ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਮੇਰੇ- ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੀਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਸੋ ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼। ਮਨਮੀਤ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮਨਮੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਕਾ ਮੀਤ। ਮਨ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਮੀਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ That's so ਹਮੇਸ਼ਾ because I have been loved beyond I should say words That's and it's good. a treasure that I hold. It's a treasure that And, that's nice. ਤੁਸੀਂ ਮਨਮੀਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ। Even Missiondeep, my NGO and the team of Gurseema's Gupshup, today I was feeling so happy that wow, she's coming. It's a I think the biggest blessing you can have is that you are loved. Yes, very And true. then you can love back. Very That true, is the very beautiful true. thing.
And I have a beautiful family. My husband is also a doctor, and luckily he is also a pediatrician only. Okay. He is a professor in the private medical college here, Guru Ramdas Medical College. Okay. And he's also in the same. we are in the same field, and we were ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ actually. ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, what you have in the dinner? All the discussion regarding No. I think we keep our offices back to the offices. Okay. And because this another part to our story, because when kids are there, you Right. tend to be busy with them. ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, This ਉਹ is ਥੋੜ੍ਹੀ what I ਜਿਹੀ was story telling share ਕਿ ਕਰੋ। actually ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, same college। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਜੂਨੀਅਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜੂਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। Right। ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। How sweet। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। That's nice। ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਗੁੱਡ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਆਫ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ 2-4 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ, 11 ਸਾਲ ਦੀ, ਹਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਅਰਾਊਂਡ 20 years ਦਾ ਹੈ। Okay। He has He's also into, he's opted medical? No, he just opted something very different। ਅੱਛਾ ਜੀ। What's that? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ Okay। ਉਹਨੂੰ very early, he was in 8th or 9th standard, he ਅੱਛਾ। got this knack of cooking and baking। Oh। So he won But 2-3 I'm surprised competitions। ਜਿਹਦੇ parents doctors own and very glorified ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ life, especially specialized people, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ he opted for baking and cooking। baking and cooking। Wow। So he was totally devoted, and I am Right। very happy with it, because ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Very ਤੁਹਾਨੂੰ true। ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। And I really appreciate ma'am's decision and whatever, because yes, you can't, if you will force the child, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲਾ ਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। I feel ਕਿ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ he is very happy, and he won the Amritsar Master Chef also। He Oh, participated in the very India soon Master I am going Chef। to call him for the Gupshup, So it's good, and he's pursuing his bachelor's in culinary arts Culinary from arts। abroad, and I hope he'll come back to Amritsar to have to serve our own people with some So good this delicacies. is, he is fine that he will come back? Yeah, but he it's will not, come back। because it is something, the children who are going abroad, studying don't there, come। they feel ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਵਨਸ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂ ਫੀਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਬਟ ਇਫ ਦ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ, ਆਈ ਵੰਡਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ No, ਸਪੈਸ਼ਲ। ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਘਰ ਹੈ, ਕਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, So, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾਪਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਲਣਾ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਆਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਮੋਰ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ, ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੀਏ, East or ਵਾਪਸ west, ਤੇ home ਆਪਣੇ is the ਘਰੇ ਹੀ best। ਆਈਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਵਾਪਸ ਘਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ whatever is his decision, I am very happy with it। So whatever he does is okay। ਚਲੋ। So this is my small family, and otherwise ਜੇ ਤੁਸੀਂ family ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ my extended family are my patients ਰਾਈਟ। and my professional colleagues। So I'm really blessed ਕਿ patients ਵੀ ਬਹੁਤ Colleagues ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ। any special bonding that you share, any special names that you would like to treat through Yeah, this ਮੈਂ podcast? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਰੁਣਾ ਥਾਪਰ। Okay। She has been a great mentor for me since my post graduation days। So she's ਅੱਛਾ, she was So your she was in the department ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। Right। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਹੈ। Right। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕਰੁਣਾ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾ ਘੋਸ਼। Okay। ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, Right ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ Very ਜਿਹੜਾ true। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਟਰੂ। So that is the ਡਾਕਟਰ thing। ਮਨਮੀਤ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂ ਯੂ ਫਾਈਨ ਐਨੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਈ ਵਿਊਅਰਸ ਨੋ ਗੁਰਸੀਮਾ ਦੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਦੀ ਪਲਾਨਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੈਰੀ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਐਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਸਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ
ਗੂਗਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ Yeah. ਹੈਨਾ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗੂਗਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਬਟ ਨਾਓ ਅੱਛਾ ਕੀ ਸਾਲਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ देयर ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਦ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਬਿਟ ਫਸੀ ਆਈ ਫੀਲ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਔਨ ਦਿਸ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੂਗਲ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਗੂਗਲ ਕਮਸ ਫਰਸਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਈਸ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਲਾਈਕ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਗੂਗਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਦਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਕ੍ਰੈਂਕੀ ਇਸ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਂਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਇਹ ਮੈਂ because ਚਾਹੂੰਗੀ sometimes ਕਿ you know I wonder my ਮਤਲਬ one of my family member ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ she was saying ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ we never used to throw the things ਅੱਜਕੱਲ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ they throw the ਬਿਲਕੁਲ, toys ਬਿਲਕੁਲ। and all that ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਕੈਨ ਟੇਕ ਟੂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਡੀਅנס sure ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀਆਂ ਹੈ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ right ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਆਰ ਸਕੂਲਸ ਵਰ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ you feel that the role of the school is there ਐਂਡ ਦ ਪੇਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਅੱਜਕੱਲ ਪਰਮਿਸਿਵ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਹੈ ਪਰਮਿਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ yes 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 ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੈਵਰ ਸੇ no to the child ਨੋ ਨੈਵਰ ਸੇ ਨੋ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਔਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਇਅਰਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਪਰਮਿਸਿਵ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਦ ਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਘਟ yes, ਰਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ देयर इज अ ਫੀਅਰ ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇ ਸ਼ੀ ਆਲਸੋ ਫੀਅਰਸ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪੜਾਏ ਹੋਏ ਆ ਯੂ نو ਇਟ ਵਾਸ ਨੈਵਰ ਮਾਈ ਮਦਰ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ ਸੇਇੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਲ ਵੀ ਟੇਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਟੀ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਓਕੇ ਐਂਡ ਆਈ ਸੈਡ ਟੁਡੇ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਰਜੀ ਯੂ ਕਾਂਟ ਹੋਲਡ ਅ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ It is- ਇੱਕ ਨਾ ਪਰਮਿਸਿਵ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਸਪੈਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੈਲਿੰਗ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਓਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ Generation ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਕਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ for the ਕੱਲ ਨੂੰ coming ਉਹਨੇ times. ਪਰਸਨਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ Right. ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਸੋ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੋਏਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਵ ਹਾਂ। ਚੇਂਜਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਿਸਿਵਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ Because ਇਜ਼ we used to, not good. when I was in the school, we had the only one source, and it was Yeah. whatever teacher is speaking. Yes. We had no, even I don't know, maybe in higher classes if I had joined some tuition or not, but otherwise it was what The teacher school. is speaking, what school is conveying, that is the only part through which we will get the education. So we used to value the bond with the teacher, the visit to the school, everything was, but these days, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਫੀ smart ਕੁਛ, techniques ਆ ਗਈਆਂ I don't know. I think we are very smart. Our generation is very smart. Very true. ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ if you just see the world is being ruled by all Indians who were trained by parents and teachers Parents of and the teachers. past generation ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮੀ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਗੂਗਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ No, ਪੋਸੀਬਲ it's not possible. I think ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਰੀਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵਾਈਟਲ ਹੈ They are ਔਰ the gems ਹਮੇਸ਼ਾ for our ਰਹੇਗਾ। lives. They are the Yes. gems for our lives. Whatever you are doing today, whatever I am doing today is because of two things, our parents and our teachers. Very That is true. what I'll say. And ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਯੈਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿਤੋਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਸਾਲਟ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਚਲੋ, we ਉਹਨਾਂ can ਨੂੰ say. ਗਾਈਡੈਂਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਟ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ
ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ। Little knowledge is a dangerous ਸੋ thing. ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਖਾ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਟਿਲ ਆਰ ਓਕੇ ਵਿਦ ਵਾਟ ਯੂ ਟੈਲ them, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲ ਡਾਕਟਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਅਪ ਆਲ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, but it makes the things It's, easier. When you matlab practice or when you are in the clinic somewhere, if you've got such a big line of the patients, patients भी थके होंगे, मुझे लगता है डॉक्टर will भी देखते कि मतलब it's always कि मतलब you require the extra patience as far Yes. as being a doctor. Actually Because आजकल patient ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੋਲੇ ਨਾ, but sometimes I feel ਕਿ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਤਾਂ ਨੇ, because ਹੁਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇੱਕੋ ਸੋਨੀ, ਦੂਸਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਲਿਸਟ ਸੁਣਾਤੀ। ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਐਂਡ ਸਮਹਾਉ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਫਟਾਫਟ ਹੱਲ ਦੱਸੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ 45 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲਾਣੇ ਪੈਣ ਨਾ, ਬਟ ਇਟ ਗੈਟਸ ਮਾਈ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਹਰ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? No, rural, urban, all type of patients come. ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸ ਕਿ ਜੋ ਰੂਰਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਉ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਡੀਲਿੰਗ them, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਅਰਬਨ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, Right. ਬਿਕੋਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। Right. ਸੋ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਿੰਗ that you would like to share? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, How ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ sweet. ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੀ That's being ਰਹੇਗਾ, so positive. ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਵਨ। How ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਕਿ Right. ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜੰਕ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੈਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਤੁਸੀਂ- ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਮੈਂ 45 ਮਿੰਟਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਨੋ ਕਰ ਦੋ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੰਡਰ 18 ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਮਮਾ ਦੇ WhatsApp ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਈ ਨੀਸ ਵਾਸ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜਿੰਗ No, ਥਿੰਗ। it's a challenging thing, but I would request the schools from this platform, kindly do not send the messages on WhatsApp. The school diary is the most precious thing We that a have been student working has. like this only. Yeah. When we used to come back, our mom used to check the diary, what your teachers, the notes been given. So it is a request to all schools principals, kindly Right. utilize the school diary. WhatsApp should not be used for any communication. It's मेरे been मन like में, I that know for many people must be generations. scotching at me कि गुस्सीमा ते खुद बहुत WhatsApp. Yes, I am using WhatsApp. Very true. We all have it, but this is something that whatever doctor is saying, it's there. This is for kids and adolescents Hardcore under reality. 18 who are not into business professions. They do not require social media or They do phones. not require. The adult life is totally different. Very true. Thank you so much. It was such a wonderful, chit chat that I had through you. So I hope that the viewers would love it. ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਰੂ ਗੁਰਸੀਮਾਜ਼ ਗੱਪਸ਼ਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you.